नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वेच्छासेवी माने राष्ट्र सेवा सहित समाज को सशक्त करने दिगरे संपूर्ण समर्पित कहले प्रधानमंत्री। रेपो रेट को 5.5% अपरिवर्तित रखिले भारतीय रिजर्व बैंक। राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ में जगज्जननी माँ दुर्गांकर दशमी पूजा और मंडपगुड़िक नवमी पूजा अनुष्ठित। स्वेच्छाकृत रक्तदान प्रोत्साहन दिगरे सचेतनता सृष्टि करने लक्ष्य आज पालन करा जाउछि जातीय स्वेच्छाकृत रक्तदान दिवस। एवं बंगोपसागर में सृष्ट लघुचापर प्रभाव में आसंता शनिवार पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में लगी रहिब वर्षा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस स्वेच्छासेवी माने राष्ट्र सेवा सहित समाज को सशक्त करने दिगरे अक्लांत परिश्रम कर देश सेवारे संपूर्ण समर्पित अछंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। नुआदिल्लीर आंबेडकर अंतर्जातीय केन्द्र में आरएसएस शतवार्षिक समारोह में जोगदी प्रधानमंत्री कहिसंती, जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं। शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, श्रमिक भाई बहनों, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। श्री मोदी कहते 100 वर्ष पूर्वे एही महान दिवस रे एक संगठन भावे आरएसएस रो प्रतिष्ठा केवल एक संयोग नथिला, बरं एहा हजार हजार वर्ष धरी चालुथिबा एक परंपरार पुनरुत्थान थिला। प्रधानमंत्री स्मरण कराई देइथिले जे आरएसएस स्वेच्छासेवी माने मध्य 1963 मसिहारे साधारणतंत्र दिवस परेड रे अंशग्रहण करी गर्वर सह पदयात्रा करथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आरएसएस रो अवदान आधार रे स्वतंत्र भावे प्रस्तुत एक स्मारकी डाक टिकट एवं मुद्रा को उन्मोचन करथिले। कार्यक्रम रे उद्बोधन दे केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहचंती आरएसएस लोकंक मध्यरे राष्ट्र निर्माण एवं सांस्कृतिक सचेतनतार भावना को प्रज्वलित करुछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई चलित आर्थिक वर्ष पर जीडीपी अभिवृद्धि आकलन को 6.8% को संशोधन करिछि। चलित आर्थिक वर्ष में मुद्रास्फीति 2.6% रहिबा नि अनुमान करिछि, जहाँ पूर्व आकलन तुलन में कम रही। चलित वर्ष अगस्त मासरे भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 आर्थिक वर्ष पर जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.5% एवं मुद्रास्फीति 3.1% हेबो बोली पूर्वानुमान करिथिला। आरबीआई गवर्नर संजय मालहोत्रा आज मुंबई रे चलित आर्थिक वर्षर चतुर्थ द्विमासिक नीति घोषणा करिसंती। आरबीआई एहार रेपो रेट बा सुधार को 5.5% अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नहीं। सेवा एवं सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन मंत्र द्वारा परिचालित हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार परिवर्तन एवं प्रगति आनिबा पई निरंतर उद्यम जारी रखिछंती। आमर स्वतंत्र धारावाहिक सेवा पर्व रे आसंतु जानिबा केंद्र सरकार विश्वस्तरीय सहभागिता क्षेत्र में भारतर स्थिति को मजबूत करि परिछंती। ए संपर्क रे एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में विश्वस्तर में भारतर संपर्कर अभूतपूर्व परिवर्तन घटी। वैदेशिक व्यापार क्षेत्र में देश को एक प्रभावशाली शक्ति रूप में प्रतिपादित करिछि। विश्वर दक्षिणार्धर राष्ट्रगुड़िक प्रति भारतर दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता एक विकासशील राष्ट्र भाव पृथ्वी में एक बहुध्रुवीय बलिष्ठ प्रतिनिधित्वर कार्य संपादन करुछि। एही चिंताधारा रे भारतर अध्यक्षतार G20 रे आफ्रिकीय संघ को अंतर्भुक्त करने प्रयास एवं कोविड-19 महामारी समय भारतर प्रतिषेधक टीका मैत्री रे प्रतिफलित होइथिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। भारतर बहुपाक्षिक संपर्कर मूल
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ରଣନୀତିର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ବ୍ରିକ୍ସ, କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଏସ୍ସିଓ ଭଳି ଫୋରମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଏସ୍ସିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧ ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତ ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଦେଶ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ କେବଳ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଶରତ କାଳକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଆବାହନ ସମୟ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ 16 ଦିନାତ୍ମକ ନବରାତ୍ରି ଓ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ସମେତ 32 ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯିବାର ନୀତି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୀରବେଶ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠସ୍ଥିତ ମହାଖଳାକୁ ବିଜେ କରିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ସମେତ 95ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ନୟାଗଡ଼, ଭାପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଓଡ଼ଗାଁ, ରଣପୁର, ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ, ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ଜୟଦୁର୍ଗା ଆଜି ଦଶଭୁଜା ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୃଣ୍ମୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ମହାନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ନବକୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାବଳୀ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କଳାଧଳା ଛତ୍ର ଧରି ଚେପଟା ଢୋଲ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାବଳୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ବରୁଆ ଦେହରେ ବିଜେ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପରେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖପର ଚୁପା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରକ୍ତ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆମର ଅଧିକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବାନୁଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ସଂକଳ୍ପ ବିକାଶ ପରିଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟର 180 ବାଟାଲିୟନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରୁ 40 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଭ୍ରମଣର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ପାଣିପାଗ
ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ 4 ତାରିଖ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 5.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଓ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45।